सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम एशिया टैलीविजन देख रहे हो। मैं हाँ स्वर्ण सिंह टहना ते हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर दे वाले जाण तो पहलां पंजाब दे मौसम की हाल बयानी। अज पंजाब दे विच खासी धुप निकली है। मौसम विभाग ने एक भविष्यवाणी की है कि 20 तरीक नूं हो सकदा पंजाब दे विच फेर बदलवाई होवे, हो सकदा कई थावां दे उत्ते छिट्टे भी पै जाण। पर जेकर सिर्फ अज की गल करिए तो सवेर तो लैके आथण तक गर्मी महसूस हुंदी रही है। कई थावां दे उत्ते पखे भी चले है ते जेकर इसे तरीके दे नाल सूरज की टिक्की चमकती रही तो ठंड जिहड़ी कि उडंतर लगभग हो चुकी है। ये नालों लगभग भी शब्द लै जाना। हुण जेकर पहली वड्डी खबर दे वाले जाइए तो पंजाब दे विच चोण दंगल बेहद भखिया होया। हर रोज़ कोई ना कोई इहो जी खबर आई है जिहदे करके नवीं कहानियां पैदा होंदियां, जिहदे करके नवीं चर्चा शुरू हुंदी है, जिहदे करके नवां संवाद छिड़ पैंदा। जेकर असीं गल करिए खडूर साहब की सीट की तो उत्थे 2 बीबियां का इस वक्त मुकाबला है। भावें कि 3 उम्मीदवार मैदान दे विच हाल की घड़ी, क्योंकि कांग्रेस के वल्लों अपना उम्मीदवार ऐलानिया नहीं गया। इस वक्त जनरल जे सिंह, बीबी परमजीत कौर खालड़ा ते बीबी जगीर कौर, ये 3 उम्मीदवार मैदान दे विच ने। पर बहु गिणती वोटर इस वक्त ये गल कह रहे हैं कि ऐतकी मुकाबला सिर्फ वोटां का नहीं, ऐतकी किरदारां का भी मुकाबला। 2 बीबियां मैदान दे विच ने, उन्हां दे किरदारां का मुकाबला भी होना कि वोटर ने जिहड़े लोक ने जिहड़े किहनूं वध पसंद करते हैं, किहनूं कुर्बानी का पुंज मनते हैं ते किहनूं समझते हैं कि ये सिर्फ ते सिर्फ राजनीति करने वाले लोग है। बाकी वक्त दसू की बनता। जिन्नी देर तक चौथा उम्मीदवार मैदान दे विच नहीं आउंदा उन्नी देर तक स्थिति स्पष्ट नहीं की जा सकती। पर जेकर गल करिए सुखपाल सिंह खैरा होरां दी, उन्होंने अज अपने बलबले साझे किए है कि मैं बठिंडे तो ही क्यों चोण लड़न का फैसला किया। उन्होंने कई गल्लां कहियां कि बठिंडा मेरे लिए पसंदीदा क्यों है, बठिंडे दे विच आउण दा मेरा की कारण है, बठिंडे की थां दे उत्ते किते होर मैं क्यों नहीं चोण लड़ी। ते नाल ही उन्होंने एक होर खुलासा किया सिमरजीत सिंह बैंस के मुतलक। जेकर बैंस के नाल जुड़िया होया वो खुलासा सच्ची मुच्ची सही साबित हो जाता है, जिवें कि खबरां साडे तक अपणियां, तां पंजाब दा चोण दंगल बहुत रोचक भी हो जाना। खास करके वो सीट जिथों सिमरजीत बैंस चोण लड़नगे उत्थों मुकाबला जिहड़ा वो सच्ची मुच्ची दिलचस्पी इन्नी क वधा देऊगा जिन्नी कि फिल्मां दे विच दिलचस्पी कई लोगों की हुंदी है। सुखपाल खैरा ने यह गल कही है कि जे तां बीबी हरसिमरत कौर बादल बठिंडे तो ही चोण लड़ी फिर तां मैं हाँ, पर जेकर मेरी थां दे उत्ते बठिंडे की थां दे उत्ते वो फिरोजपुर दे विच जाके चोण लड़े तो फिर सिमरजीत सिंह बैंस मुकाबला करने फिरोजपुर पहुँच जाणगे। पर जेकर वो इत्थे ही रहे बठिंडे दे विच तां फिर मैं मुकाबला उन्हां दा करना ही है ते भगवंत मान दा मुकाबला सिमरजीत बैंस होरी संगरूर दे विच जाके करनगे। यानी कि इस वक्त जो पंजाब डेमोक्रेटिक अलायंस के हिस्सेदार ने जिहड़े वख-वख पार्टियां दे नेता विच जुड़े ने, उन्हां दे वल्लों वड्डे नावां नूं, वड्डे चेहरिਆਂ नूं, जिहड़ियां बहुत हॉट सीटां ने उन्हां नूं प्रभावित करने के लिए बहुत वड्डी रणनीति घड़ी गई है। सो इस रणनीति के तहत कौन आउंदे समय दे विच धोबी पटका खाऊ, कौन अगे जाऊ, ये वक्त दसू। पर यह स्टाइल बिल्कुल उवें ही है जिवें कि 2014 दीआं चोणां दे विच अरविंद केजरीवाल ने अपनाया सी नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी दे विच उम्मीदवार बन के, जिवें कि भगवंत मान ने यही अंदाज अपनाया सी सुखबीर बादल के खिलाफ चोण लड़ के, भावें कि हार गए सी 2017 दे विच। सुखपाल सिंह खैरा होरी उस तर्ज के उत्ते कुछ करना चाहुंदे आ। पहलां और रिपोर्टां साझीआं कर रहे जिहड़ियां साडे तक अपणियां, बाद विच करांगे टिप्पणी। पंजाब एकता पार्टी के अडहॉक प्रधान ते बठिंडा की लोक सभा सीट तो उम्मीदवार सुखपाल सिंह खैरा ने कौमी सियासत दे विच पैर धरन का निश्चा किया है। खैरे ने अज ये गल कही कि उन्होंने बठिंडे तो चोण लड़न का मन इस करके बनाया क्योंकि पिछले लंबे समय तो उस सब नूं मिले हुए देख रहे सन। सुखपाल ने दस्सिया कि वो हरसिमरत कौर बादल ते मनप्रीत बादल के खिलाफ मैदान दे विच उतरे ने। उन्होंने कहा कि पंजाब दे विच कांग्रेस ते श्रोमणी अकाली दल दोवें रवायती पार्टियां कब्जा करी बैठियां ने जिस नूं तोड़न की बेहद लोड़ है ते वो लोकां नूं तीजा बदल दे रहे हैं। खैरे ने दावा किया कि कांग्रेस ते अकाली रल के चोण लड़ते हैं ते हुण तक 2 परिवारां ने पंजाब दे लोकां नूं रज के ठग्गिया है। खैरे ने कहा कि 35 साल तो अकाली दल ते बादलों का कब्जा है तो 25 साल तो पंजाब कांग्रेस के उत्ते कैप्टन का। उन्होंने बठिंडा लोक सभा सीट लिए विरोधियों को खुली बहस का सੱਦਾ दिता है। खैरे ने कहा कि बादलों के घर के खुली बहस होवे तो जित हार का फैसला उत्थे ही किया जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि 2019 लोक सभा चोणों में खेतरी पार्टियां के सिर ते केंद्र में सरकार बनेगी तो तीजी धिर तो देश का प्रधानमंत्री आवेगा। सुखपाल खैरा ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के उत्ते भी निशाना विन्निया। उन्होंने दोष लाया कि कैप्टन करतारपुर लांघे के विरोध में ने तो बीजेपी के दबाव हेठ उन्होंने बुलारे वांग ही गलबात कर रहे हैं। अपने केसां तो छुटकारा पाने के लिए वो बीजेपी के अगे झुक गए तो ड्रग कारोबारियों की बजाय मेरे उत्ते परचा दर्ज कर दिता। खैरा ने साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ते सुखबीर के खिलाफ भी जम के भड़ास कढ़ी। उन्होंने कहा कि बादल भ्रिष्टाचार के मुजस्मे ने तो कैप्टन खिलाफ सिटी सेंटर घोटाला केस भी बादलों ने ही रणनीति तहत रद्द करवाया। उन्होंने मनप्रीत बादल नूं भी खरियां खरियां सुणाईयां कि जेकर वित्त मंत्री ही बनना सी तां अपने ताए दे नाल ही रह लैंदे,
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਟਕਸਾਲੀ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਐਲਾਨ ਦੇ ਤਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅੱਜ ਖੁਦ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਬਠਿੰਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਫੇਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤੇ ਪੀਡੀਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਟ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੀਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਖੁਦ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਕੌਣ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਨਾ ਲੜੀ ਤਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਹੋਰੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਪਣਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਈ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਦੋਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਕੇਤ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਚੌਂ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਾਰੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤੇ, ਪਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿੰਨਾ ਰੌਚਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਹੋਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰੌਚਕਤਾ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾ ਘਟਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ, ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਤਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਹਾਰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਤਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ, ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਬੈਂਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਿੰਗ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉੱਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਾਂਝ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ, ਗੱਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਜਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਰੌਚਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ ਇਸ ਕਦਰ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਿ ਟਿਕਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਟਿਕਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਆ
कि टिकट का मतलब जित, ਐਤਕੀ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਦੀ, ਜੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਇੱਥੋਂ ਖਾਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਛੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛਿੜੀ ਹੈ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਤੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ RSS ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ RSS ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਪੜੁੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। RSS ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦਾ ਧੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਸਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਹੈ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਂਟੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰੀ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਬਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੈਂਟੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਕਦੋਂ ਪਾਏ ਆ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਮੁੱਕ ਗਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਪੰਥ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ RSS ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ RSS ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਥਕ ਨੇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਦਾੜੀ ਰੰਗਦੇ ਨੇ ਜੋ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਮੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਫਾਦਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਦਾ ਕਾਣ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਦਾੜੀ ਰੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਗਏ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਛੁੱਟੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ
ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਆਈ। ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਚੌਂ ਪਾਸੇ ਵਧਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਚਹੇਤੇ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀਕੇ ਧੜੇ ਦਾ ਸੁਪੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਧੜੇ ਦੀ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹ ਮੱਚੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਛੜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਰੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ RSS ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 5 ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਦਰਿਆ ਇਹ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਮੁੱਕੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਜੇ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਨਾਰੀਅਲ ਸੁੱਟਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰੇਤ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੜ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਵੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਆਈ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 12,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਠੇਕਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੁਣ ਫੇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ 5,000 ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 71,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਿਹਦਾ ਲੱਕੀ ਡਰਾ ਨਿਕਲਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੈ ਵੀ ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ 700-800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੱਧ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਮਾ ਲੈਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਲੱਭਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੱਭਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਸਿਰਫ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5,000 ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ 71,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਰਿਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਐਤਕੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਜਾਪਦੇ ਨੇ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 5,000 ਠੇਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ 71,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ 6200 ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਜੋ 2018-19 ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 5462 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 739 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਡੇਅਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਹੋਣ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਚੌਗਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ,
ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਤਸਕਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਘਾਟਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਾਟੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, 1% ਦੀ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਪੀਤੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਊ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।